አይኑን ቁልጭ እያለ ነው የሚያየኝ። እንዴት ሕፃን ልጅ በጥይት ይመታል? ሺህ ዘመን የሚኖር የለም፣ ገዳዮችም ይሞታል። ነገር እነዚህ የምትመለከቷቸው ቪዲዮዎች ተቀርጸው ሲወጡ ማለት ሰዎች ሲቀበሩ ሬሳቸውና ተቀርጸው ሲወጣ የምታዩቸው ቪዲዮዎች በሙሉ በድብቅ የተቀረጹ ናቸው። Everyone please share this with the entire world. A genocide is unfolding before our eyes in Ethiopia. Systematic and coordinated attacks have targeted Orthodox Christians. እንደ ክርስትና የተሰቃየ እምነት አለ እንዴ በምድር ላይ? በጣም አስከፊ ነው። ከሞቱትም በላይ የሞቱት ሃይማኖታቸው ሲሉ አንዴ ሰማዕት ሆነዋል። ግን አባታቸው፣ ልጃቸው፣ እንደዚህ ወይ እህታቸው፣ ወንድማቸው ወይም ባለቤታቸው ፊታቸው ታርደው ያዩ እቹን አቅም በመስበር ቀጥሎ አስተሳሰቡን በመዋጋት እና ለፍትህ በመስጠት ነው። ጎጂዎችን መቅጣት፣ ተጎጂዎችን መካስ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት አመሻችሁ? አምላክ አበው ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነና የተወደሰ ይሁን። በአዳዲስ በወቅታዊ ሀሳቦች ተመልሼ መጥቻለሁኝ። በተለይ አርሲ ላይ የኦርቶዶክሳውያን እልቂት፣ የኦርቶዶክሳውያን ጭፍጨፋ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ትናንትና ምሽትም እንዲሁ ቀጥሎ አድሯል። እሱንም የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ዓለም አቀፍ ዜናዎች እንዲደርሱልን በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተሰሩ ሁለት የእኛ ቤተክርስቲያን ዜና የሰሩ ጉዳዮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተ ለብዙዎች እንዲደርስ ብትችሉ ሼር ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል። መምህራንን አቅርቤላችኋለሁኝ። እስከ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉ። ከዛ በፊት ግን አንድ የግድያውን መረጃ ብቻ ልንገራችሁ። እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ ትናንትና አርሲ መርቲ ወረዳ ላይ ከአቦምሳ እዛው አቦምሳ ቀበሌ ውስጥ የሚገኝ አንድ 4-5-6 ኦርቶዶክሳውያን እርሻ እያረሱ ባሉበት ሰዓት ላይ እንደተገደሉ ዘግቤላችሁ ነበረ። ዛሬ ደግሞ የሰማነው መረጃ እዛው ኦቦምሳ ላይ ፈረቀሳ የምትባል ቀበሌ ውስጥ እንዲሁ አንድ እንዳለ መኮንን የተባለ ሰው እርሻው ላይ እንዳለ እንግዲህ ገድለውት ነው የሄዱት፣ የተሰወሩት ነው የሚባለው። እንግዲህ ተሰውር አይደለም፣ ሰዎቹ የሚታወቁ ናቸው። ግን ያው ለመረጃ ሲዘገብ ግን እገሌ ብሎ አይናገሩም፣ ሁሉም ይፈራሉ እና ስጋት ላይ ስለሆኑ አንፈርድባቸውም እውነት ለመነጋገር እና ተገድሏል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ትላንትና የተገደሉት ጋዶ ላይ የተገደሉት 6 ሰዎች ዛሬ መድኃኔዓለም አቦምሳ ቤተክርስቲያን ተቀብረዋል። ግን ስርዓተ ቀብራቸው እንዳይፈጸም ግን ከመንግስት ጋር የነበረው ቻሌንጅ ቀላል አልነበረም። እንዳይቀበሩ በተለይ በአንድነት በአንድ አካባቢ እንዳይቀበሩ የመንግስት አካላት በጣም ሲከላከሉ እንደነበር መረጃ ሰምተናል እና በጣም አሳዛኝ ደረጃ እየደረስን እንደሆነ በጣም አመላካች ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለማንኛውም ከወቅታዊ ጉዳዮችን ጀምር እንዳልኳችሁ ከእንግሊዝኞቹን ጀምርና እናንተ ለብዙዎች የሚዲያ እንዲደርስ ሼር አድርጓቸው። Something that I was not aware of and actually was informed of yesterday during my priest homily was that Ethiopian Orthodox Christians are currently being killed. We have here an update, 25 Ethiopian Orthodox Christians have been confirmed killed and 30 abducted. It's nowhere in the mainstream media. They're not covering it. And it's unfortunate this is happening. Christians are still being persecuted today. So please keep these Christians in your prayers. Pay attention. I'm looking on X right now, but if you guys have any other good outlets for news that isn't mainstream, please let me know. Everyone please share this with the entire world. A genocide is unfolding before our eyes in Ethiopia. Systematic and coordinated attacks have targeted Orthodox Christians, with 14 believers brutally murdered by Islamist militants in the Berjma and Merti localities. Just days later, another massacre struck the nearby Sharqa district, bringing the death toll to more than 24 innocent Christians. Eyewitnesses and church sources described the assaults as deliberate and ruthless. Homes burned, families torn apart, and several people kidnapped. Local residents have accused regional authorities of failing to protect civilians, despite repeated warnings about rising religious hostility towards Orthodox Christians. The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church has condemned this atrocity, declaring national mourning and urging for an independent international investigation into what many now call faith-based persecution. The blood will be on our hands if we remain silent. Please, please, please share this message, repost it, tag others, raise your voice. The world must know what's happening. Our Ethiopian brothers and sisters are suffering and the government continues to do nothing about it. This is not even in the world media, not even mainstream media yet. Guys, please, we have to be with our Orthodox brothers and sisters, with our brothers in Christ and sisters in Christ who are suffering due to the corruption of the government.
ጀበር መንግስቱ ብቻ አይደለም ዝም ያለው የኛ ቤተ ክህነትም ዝም ብሏል። ከዛ በኋላ ስለወጣው ግድያ ከዛ በኋላ ስለሚኖረው አፈና መንግስታችን አይደለም ሚዲያችን የኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሚዲያዎቻችን ራሱ እየዘገቡት አይደለም ረስተውታል። ትናንትና ስለተሞቱት ዛሬ ስለተቀበሩት አካላት እንኳን ቤተክርስቲያን ሚዲያዎች ምንም ያሉ አይደለም እንኳን አይደለም ከመንግስት ማንጠብቅም አንዱ ገዳያችን አራያችን ስለሆነ መከላከያ ተደራጅተው ምእመኑ ተደራጅተው ራሱ እንዳይጠብቅ እንኳን መከላከያ የሚከለክላቸው እንዳይደራጁ የሚበታቸው እሱ ነው። መተው ካጠቋቸው በኋላ ሬሳ የሚሰበሰበው ራሱ መከላከያው ነው። አንዳንዴ ተደራጅቶ ሆን ተብሎ የሚሰራ ስራ እንደሆነ ስለሚገባኝ ጨንቀኛል። ሺህ ዘመን የሚኖር የለም። ገዳዮችም ይሞታሉ። ገዳዮች ይሞታሉ፣ የሚቀር የለም። ትላንት ሲገሉ የነበሩ ዛሬ ሞተዋል። ዛሬም የሚገሉ ነገ ይሞታሉ። ተሹሞ የቀረ የለም። ሹመኞች ዛሬ ይሻራሉ፣ ነገ የሉም እነሱ። ኦርቶዶክሳውያን በአጠቃላይ አልቀው ሌሎችን ለማስገባት ከተፈለገ መሞከር ነው። በተረፈ አሁን የመስዋዕትነት ጊዜ ነው። የመስዋዕትነት ጊዜ ነው አሁን። በነገራችን ላይ የአርሲው ግድያ ሆን ብሎ ታቅዶ እንደሚደረግ የሚያመለክተን ነገር እነዚህ የምትመለከቷቸው ቪዲዮዎች ተቀርጸው ሲወጡ ማለት ሰዎች ሲቀበሩ ሬሳቸውና ተቀርጸው ሲወጣ የምታዩቸው ቪዲዮዎች በሙሉ በድብቅ የተቀረጹ ናቸው። ይሄ ማለት ተከልክሏል። በራሴ መረጃ መሰረት ቪዲዮ እንዳይቀረጽ ፎቶ እንዳይነሳ ተከልክሏል። ትላንትና 19 ኦርቶዶክሳውያን ሞተዋል። ከዛ 26 ኦርቶዶክሳውያን ሞተዋል። መረጃ የሚሰጡን ራሱ ውስጥ በኩል እየመጡ ስማችን እንዳይጠቀስ እያሉ ነው። የኛን ፎቶ አታስገባ ያሉ ነው መረጃ የሚሰጡን። ለምን ይሆናል ይሄ? ለምን ይታፈራሉ? ገደላችኋ በቃ ፎቶ ያንሱበት፣ ያስቀምጡ፣ ለታሪክ ያስቀምጡ፣ ቪዲዮ ይቅረጹ፣ ይናገሩ። ታፍኖ እኮ ነው የሚገኙት። ባርሲ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ታፍነው እንደዚህ አፋቸውን አፍኖ እኮ ነው የሚገኙት። እንዴት ነው ሸኔ የተባለ አካል ሸኔ የተባለ አካል ታጣቂ ኃይል መጥቶ ገሎ ቪዲዮ እንዳቀርጽ አያደርግም። ባይዘው ከገደላት ይሄዳል። ለምን? መንግስት አለ ብሎ ስለሚያምን መጥቶ እንዲያጠቃው እርምጃ ስለሚወሰድበት ቶሎ ከዛ ቦታ ያመልጣል። አሁን ግን የተደረገ ዘለም እኮ ተገደሉ። ከዛ ቪዲዮ እንዳይነሱ ፎቶ እንዳይነሱ ማንነ ስለሱ እንዳይናገር በድብቅ ተደብቆ በጅምላ እንዲቀበሩ የተደረገ የሚገኘው ሆይ እንዴ ለምን ነው ይሄ የሚሆነው? ይሄ ባለበት ሁኔታ አባቶች ዝም ጭጭ፣ ዘማሪያን ዝም ጭጭ፣ ቲክታከሮች ሀገራችን ላይ እኮ ከጥንት ጀምሮ የመጣ ባህል አለ እኮ። አንድ ሰው ሰፈር ላይ ሲሞት ቢያንስ ቲቪ ይዘጋል ቤት ውስጥ ለሁለት ሶስት ቀን። እንዴ ቢያንስ ምንም ድምጽ ባትሆኑ ዘሁል አካውንታችሁን ፖስት አታርጉ፣ ምንም ነገር አጀንዳ አታስቀይሩ ፕሊዝ። እና አሁንም ቢሆን ለአርሲ ኦርቶዶክሳውያን በቻልነው አገም ድምጽ ነው ናቸው ዝም እንዳንል። ኦኬ አቶ ኢብራሂም አልተገደሉም ማለት እህልስ እግሩ ይቆረጥ ተባለ፣ ምንም አልተጎዳብኝም ማለት እዛ አቶ ኢብራሂም እግዚአብሔር መልስ ይመልሳል። በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ አይደለም። ዛሬ አንድ ዘገባ እያየሁኝ ነበር። የነሱ ሚዲያዎች ኦሮሚያ ክልል ያሉ ሚዲያዎች የሱን ፎቶና ቪዲዮ እያቀነባበሩ እየለቀቁ ደግ አደረገ አባታችን እያሉ ነው። አታልቅሱ፣ ማልቀስ ምንም ቫልዩ የለውም ብሎ የተናገረው የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ያገረው ስሙት። ወጅም በዋንጅሩ ወረሞኤ ኮልፌ በየጃሮጅም በየጃራ ጅራ ወሪቦ መቃገር አገራትን ገንቡ ዘኛ ከወጅም ቦኙ በርባድ ይሄ በሆነ ጊዜ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር የተናገረው ነገር ነው። ይሄን የምትመለከቱት ኮሚኒኬሽን አና ሲርካ ነው። ሲርካ ወይ ደግሞ ሽርካ ላይ አርሲ ላይ ያለ የሱ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው ይሄን እየለቀቀ ያለው። ምን እያሉ ነው ያሉት? በአማርኛ አልቅሱ ምንም አታመጡም የሚል ትርጉም ያለው እንደዚህ ይላል። ተሸንፈን እያለቀሱ ካሉት ጋር እያለቀስን አይደለም፣ አሸንፈው በደስታ ላይ ሆነው ሀገር እየሰሩ ካሉት ጋር ሀገር እየሰራን ነው። የሚያለቅሱት የተለየ ስም ዝቅ አድርገውን የሚያለቅሱትን በተለያየ ስም ዝቅ አድርገውን ከእነርሱ ጋር እንድናለቅስ ይፈልጋሉ የሚለውን የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሆነ ጊዜ የተናገረውን ንግግር አምጥተው ከሱ ፎቶ ያቀናብረው የሽርካ ላይ አርሲ ላይ ያለው የሽርካ ዞን ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው ይህን ፎቶ እየለቀቀ ያለው። የሰውየውን ማንም ሰው አልተገደለም ምንም አልተፈጠረም እያለ ያለውን ሰው የእሱን ፎቶ ለጥፎ ነው እንዲህ እያደረጉ ያሉት። ከነኚህ ሰዎች ጋር ነው እንግዲህ አሁን ትግላችን እየቀጠለ ያለው እየሄድን ያለ ነው እየተጓዝን ያለ ነው። ከነዚያ ሰዎች ነው ሆን ብለው ኦርቶዶክሳውያን የሚያጠቁትን ሆን ብለው የሚያመዋግሱ ሚዲያዎች ጋር ማለት ነው። እንቀጥል። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን። እንግዲህ በአርሲ እየተፈጠረ ያለውን ነገር ሁላችሁም የምታውቁት ነገር ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ወይም ክርስቲያኑ በጣም አደገኛ በሆነ መልኩ እየተጨፈጨፈ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ማለት ሊትራሊ እየተጨፈጨፈ፣ ይሄ ቃል ይገልጸዋል በደንብ። ሕፃናት ሳይቀሩ አደገኛ በሆነ መልኩ እየተገደሉ፣ በጣም በርካታ ክርስቲያኖች ናቸው እየተገደሉ ያሉት።
እርግጥ ነው ሰማዕትነት እንግዲህ ለክርስቲያኖች ክብር ሊሆን ይችላል ነውም። ግን ሰማዕትነት ክብር ነው ማለት በሆነው ባልሆነው አጋጣሚ የሆኑ ሰዎች እየተነሱ ይህንን የእግዚአብሔርን ሕዝብ ወይም ክርስቲያኑ የማጽዳት ስራ ይሰራሉ፣ እየጨፈጨፉ ይጨርሷቸው ማለት ግን አይደለም እንዴ። ቤተክርስቲያን እዚህ ምድር ላይ ስትኖር እኮ ለአንድ ታላቅ የሆነ ዓላማ አጀንዳ ነው። ይህም ሕዝቡን ሁሉ ወደ ክርስቶስ መንግስት ለመመለስ ነው። እንዲህ እንዲሆን ደግሞ በህይወት መኖርንም ደግሞ ይጠይቃል። እና ማንም እየተነሳ ዝም ብሎ የማጽዳት ስራ ብቻ እንዲሰራ ነው እሱን የሚፈቅድ አይደለም የሰማዕትነት ነገር። እና ይህ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ማለት ክርስቲያኖች ሀገራችን ኢትዮጵያ የክርስቲያኖች መቆያ ናት ማለት እዚህ የምንቆይባት ሀገራችን ናት። የክርስቲያኖች ብቻ አይደለችም፣ ግን መቆያችንም ጭምር የእኛም ጭምር ናት። ላለፉት ለሺህ ምናምን ዓመታት ሙሉ እንደሚታወቀው ይህ የእግዚአብሔር ሕዝብ ክርስቲያኑ አሁን ላለንባት ለኢትዮጵያ ባለውለታ ነው። እሱን አቁሙ እኮ ያቆያት አይደለም እንዴ ነው እኮ። አሁን ደርሶ የሆነ ሰዓት ላይ ብቅ ተብሎ ይህንን ሀገርን አቁሙ የኖረውን ሕዝብ ደግሞ ጨፍጭፌ ሊጨርስ ብሎ የሚነሳ የሆነ አካል ካለ እርግጥ ነው ሰይጣናዊ ነው። ግን ደግሞ አንደኛ የእርሰን አባቶች ሲቀጥል ደግሞ በዋናነት እንደው ማለት በሀገሪቱ ላይ ሕግ አለ፣ መንግስት አለ። ያ መንግስት ለዜጎቹ ለክርስቲያኖችም ጭምር ማለት ነው ከለላ ጥበቃ ሊያደርግ ይገባል። እና ፕሊዝ ፍትህ ያስፈልገናል፣ ጥበቃ ክለላ ያስፈልጋቸዋል። በአርሲ ላሉ ክርስቲያን ወንድሞቻችን ማለት ነው አባት እናቶቻችን፣ ኢቭን ህፃናቶችም ጭምር እና በጣም ኮንሰርኒንግ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና ሰው ፍትህ ነው ልንል የምንችለው ለመንግስቱ ቆየ አይኑን ቁልጭ እያለ ነው የሚያየኝ። እንዴት ሕፃን ልጅ በጥይት ይመታል? ተመልከት። ማለት እኔ አቅም አጣው። እግዚአብሔር አቅም ጉልበት አጣው። ማለት እኔ ምን ልበል? ምንድነው ማውራት ያለብኝ? እኔ አላቅም። ብቻ በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ሁላችሁም ይህንን ልጅ እርዱት፣ አግዙት። መባረክ ነው፣ መቀደስ ነው። እንዲህ አይነት ሰውን ማግኘት በራሱ እንኳን አይደለም መርዳት። በየትኛውም አቅም ለእናንተ ላስረዳ አልችልም። ግን ሁላችሁ ባጎቱ አካውንት ከስር በምትመለከቱት አካውንት ብፁዕ አባታችን ትእዛዝ ሰጥተው ነው እዚህ መጣን። በምትችሉት አቅም ሁሉ እኔ ምን ላደርግለት ታዲያ? ምን አደርጋለሁ ከዚህ በላይ እዚህ ከመምጣት በላይ? አይኑን ቁልጭ እያለ ነው የሚያየኝ። እንዴት ሕፃን ልጅ በጥይት ይመታል? እንዴት በጥይት ይመታል ሕፃን ልጅ? ግፍ አይደለም እንዴ? ነውር አይደለም እንዴ? ኃጢአት ወንጀል አይደለም እንዴ? እንዴ እስማም እግዚአብሔር ያጽናሽ። እንዴት ነው አሁን ያለበት ሁኔታ? ምንም እንዳየው ነው የምናገረው ንግግር ቃላት ላይ ነው። ተመልከቱ። አሁን ይሄ ኦልሬዲ የሚቆረጥ ነው። ይሄኛው ምልክት ተሰጥቷል። አይ ሊሄድም ይችላል። ገና ዛሬ አይተው ከዚህ በኋላ ይቆረጣል። አይ ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል። ጠቁሮ ይሄኛው ዛሬ እኔውና ሊሄድም ይችላል። ከዚህ በላይ አይታወቅም። ግን ከዚህ በታች አይሰራም ብሎ ነው እንዴ? ሲነካው ይቀዘቅዛል። እጅን እንደዚህ ብታረግበት እንደ ፍሪጅ ነው የሚያቃጥለው። አይሰራም ማለት ነው። በቃ ስራ ቆሟል። ተፈጠርቋል። እዚህ ጋር ነው የተመታው። አይታል። ይሄኛው እንዳለ ግዱስ በቃ ይሄኛው ቁስሉ እንደውም ደህና ነው ያየው ቁስሉ ማለት ይሄኛው እንደውም
በጣም እንትን የሚለው እግሩ ተንጠልጥላ ያለች ከዚህ በታች ተንጠልጥሎ ነው ያለው። ያው ስቃው ነው የሚያሳዝነኝ መመታቱ የሚሰቃየው ስቃው ነው። እዚህ ቁስል በቆየሩለት ቁጥር በቃ ሰው ሲል የሚታጠበው ገና ለገና ሲመጡ በላለሁና በቃ ምግብ ስጪ እላለሁ። አይዞሽ ሁላችንም አብረን ነን። ማገዝ ባለብን ልክ ማገዝ ካለብን መጠን በላይ ነው የምንረባረበው። ሁሉም ነገር ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሲጨመርበት መድኃኒዓለም ሲጨመርበት ነው። እናንተ አይዟችሁ በርቱ። እንግዲህ ይህን ህፃን ማታም እንደነገርኳችሁ ትናንትናም እንደነገርኳችሁ እግሩ እንዲቆረጥ ተወስኗል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ገና ተስፋ ያለው ልጅ ገና 4 ዓመት ህፃን ልጅ ገና ጠብቶ ያልጠገበ እናቱን ከጀርባው ያስወረደው እሱን አስወርዶ እናቱን የገደሉበት ልጅ ነው። እዚህ አካውንቱ ተቀምጦላችኋል። የምትችሉ አቅማችሁን አድርጉ። ወደ አባታችን አባ ገብረ ኪዳን ልምጣ። እንደ ክርስትና የተሰቃየ እምነት አለ እንዴ በምድር ላይ? የለም እኮ። ታውቃላችሁ የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እኮ ምን ይደረግ ነበር? ክርስቲያኖችን ጦም አውለው ህዝብ ተሰብስቦ ስቴዲየም ላይ የተራቡ ውሾች ይለቀቃሉ። ጦማቸውን 3 ቀን ያደሩ ክርስቲያኖች ከተራቡ ውሻው ጋር ምግብ ይሰጣቸዋል። ምግብ ተሰጥቷቸው እንበላለን ብለው እጃቸውን ሲሰዱ ትንሽ ነው ምግቡ የሚደረገው፣ ውሻው እጃቸውን ይነክሳቸዋል። ሲነክሳቸው ይሳቅባቸዋል። አስረው እኮ ነው አስጎንብሰው አስረው እነሱን እየተረገጡ ወደ አልጋ ይወጣሉ። አይገፍ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በመስሪያ ቤት እንዳይቀጠር ይደረግ ነበር። በአውሬሊየስ ጊዜ አውሬሊየስ የሚባል ፈላስፋ ንጉስ ነበር። በሱ ጊዜ ክርስቲያን የተባለ ሁሉ ከመስሪያ ቤት እንዳይቀጠር፣ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ክርስቲያን የተባለ ሁሉ ሀብት እንዳይኖረው፣ ክርስቲያን የተባለ ሁሉ ማምለኪያ አጸድ እንዳይኖረው ይደረግ ነበረ። ያ ሁሉ ተደረገ። 40 ዓመት እንደ ሽንኩርት ቀረደዷቸው፣ ላጧቸው ሰውነታቸውን፣ ቆዳቸውን ገፈው አሸዋ ከተው አልብሳቸዋል። የገዛ አካላቸውን በአቅማዳ አሸዋ ተሸክመው በገዛ ቆዳቸው ዙረዋል። እጃቸውን ቆርጠው በተቆረጠች ጉረሱ ይሏቸው ነበር። ይሄ ሁሉ ስቃይ አልፈዋል። ግን እስካሁን አለች ቤተክርስቲያን። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንኳን ብታዩት የወዲት 40 ዓመት ግራኝ ወደ 17 ዓመት አቃጥሏታል። በጣም ብዙ መከራ። በጣሊያን ጊዜ የተሰቃዩት የደብረ ሊባኖስ መነኮሳት፣ የምድረ ከብድ መነኮሳት፣ በዚህ በጎጃም በጎንደር በሸዋ ያለቁ መነኮሳት፣ አዲስ አበባ ውስጥ የታረዱ ሊቃውንት። የጣሊያን ወታደር መጥቶ ክርስቲያኖች ነበር የሚያርደው ስራዬ ብሎ። የቅኝ ግዛት የሀብት ማስፋፊያ መስሏቸዋል። ቤተክርስቲያንን ለመግደል ለማጥፋት ነበር የመጡት እንጂማ ሄደው ለግዛት ማስፋፋት የመጣ ሰራዊት ሂዶ መነኩሴ ያርዳል? ለምንድን ነው እነዚህ መነኮሳት አርደዋቸው የሄዱት? ለምን ይመስላችኋል? ቤተክርስቲያን ግፍ እንድትቀበል ነው። የተሾመው የሚበድላት ቤተክርስቲያን። በደርግ ጊዜ የወጡትን ስቃዮች ታሳውሳላችሁ። 17 አንቀጾች በማስታወቂያ ሚኒስቴር በደርግ የዋት ማስታወቂያ ሚኒስቴር የወጣ 17 አንቀጽ ክርስቲያኖች እሁድ እንዳያስቀድሱ አይወማ አይሴማ እያሉ ጧት ስብሰባ እንዲኖራቸው በማድረግ በጣም ብዙ የሆኑ ግፎችን አልፋለች። ስራዬ ተብሎ ታቅዶበት ቤተክርስቲያኒቱን ለማጥፋት እንዲናደርግ ተብሎ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። 17 ቤተክርስቲያኒቱን የማጥፋት ታቅዶ በመንግስት ተሰንዶ እስካሁን እየተሰቃየች አለች። ሁሉም ጉልበቱን ይፈትናል። በልቶ ያልጠገበው ሁሉ መብላት የሚጀምረው ቤተክርስቲያንን ነው። መውቀስ የሚጀምረው ሁሉ የሚወቅሳት ቤተክርስቲያንን ነው። ማሰቃየት የሚጀምረው ሁሉ ቤተክርስቲያንን የሚያሰቃየው። እስካሁን ግን አለች። ለምን ነው መሰላችሁ? እንዲህ ይላል ብፁዕ አንተ ስምዖን ወልደ ዮና አንተ ኮኩ ወዲ በዛቲ ኮኩ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ ወይክልዋ አናቅጸ ሲሆን አማስኖታ ዋንቀልቅሎታ። ስምዖን ሆይ አንተ ብፁዕ ነህ፣ አንተ አለት ነህ። በዚያ አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን መሰረታታለሁ፣ የሲኦል ደጆችም ሊያነዋውጧት አይችሉም። ማቴዎስ 16:19 አንተ አለት ነህ፣ በዚያ አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን መሰረታታለሁ። አለት ያለው ማንን ይመስላችኋል? ክርስቶስን ነው። አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው። አንተ አለት ነህ ካልና በዚያ አለት ላይ ያለው ደግሞ
አንተ በቆምክበት በእኔ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን የቆመችበት አለት ክርስቶስ ነው። ይሄንን አንቀጽ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲተረጉም ወዳጄ ሆይ ከሰው ጋር ብትታገል ወይ ትጥለዋለህ ወይ ይጥልሃል። ከቤተ ክርስቲያን ጋር ብትታገል ግን ትጥልሃለች እንጂ አትጥላትም። ዲያብሎስ እስከ ዛሬ ድረስ ሲተኩስባት ኖረ፣ ተኮሰ፣ ጥይቱን አራገፈ፣ ዝናሩን ጨረሰ፣ ባዶውን ቀረ። ቤተ ክርስቲያን ግን እስከ ዛሬ ድረስ አለች ይላል። የእግዚአብሔር መንግስት ስለሆነች ቤተ ክርስቲያን አትጠፋም። ስለዚህ ዲያብሎስ ሁሉንም ጉልበቱን ቢጠቀም ሀብትንም ንብረትንም ዝሙትንም ቢጠቀም አሁን የመጣው ቴክኖሎጂ ከኒውክሌር ጦርነት ይብሳል ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን። አሁን የመጣው ቴክኖሎጂ በራሱ ይሄ ቴክኖሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? ሚዲያው ራሱ ቲክታኩ፣ ዩቲዩቡ፣ ፌስቡኩ ምኑ በኦርቶዶክስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ፈንጅ ከመተኮስ ይብሳል። ይሄ የክርስቲያኖችን ህይወት በማሽመድመድ ማለት ነው። ዲያብሎስ አንድ እየተዋጋን ያለ በዚህ ነው። በፍልስፍና ይዋጋናል፣ በሳይንሱ ይዋጋናል፣ በቴክኖሎጂ ይዋጋል። ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት አጋጣሚ ሁሉ ይጠቀማል። ዞሮ ግን ሁሉንም ነገር ቢጠቀም ከቤተክርስቲያን በታች ነው ሁሉም ነገር ለማለት ሰማዕታት መከራ የሚቀበሉ። ስለዚህ እናመሰግናለን አባታችን አባ ገብረ ኪዳንን። እግዚአብሔር አምላካችን ረጅም ዕድሜ ከጤና ጋር ይስጥልን ያኑርልን። አዎ ቤተክርስቲያን በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም በብዙ ትፈተናለች። ከፊት ጀምሮ ሰማዕታት ይታገሉ ነበር። እንደዛም ሆኖ ግን አሁን ላይ ግን ሀገሪቷ ላይ ኦርቶዶክስ በበዛበት ኦርቶዶክሳውያን በሚኖርባት ሀገር ላይ ግን እንደዚህ መሆኑ ነው የሚያናደረኛል። አባቶች ዝም ማለታቸው ያናደናል። ከዚህ በፊት አባቶቻችን የሆነ ነገር ሲነኩ የሚጮሁ ሰዎች ነበሩ፣ የሚጮሁ አባቶች ነበሩ። እነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይጮሁ ነበር። ለሚገደሉ፣ ለሚታመሙ፣ ለሚታሰሩ እንኳን አይደለም መሬታቸው ለሚነጠቁ እንኳን ይጮሁ ነበር። አሁን ግን ለሚገደሉ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ ህፃናት እንኳን የሚጮህልን አባት እያጣን ያለ ይመስለኛል። ያ ነው የሚያናደን። አባት እያለን አባት አልባ እየመሰልን ያለ ነው። እስቲ እፎይ የሚያነሳውን ሀሳብ እናንሳና ፋንትሽ የሚያነሳ ፋንታ ዋቂ የሚያነሳውን እንቀጥላለን። የሞቱት ለሃይማኖታቸው ሲሉ አንዴ ሰማዕት ሆነዋል። ግን አባታቸው፣ ልጃቸው፣ እንደዚህ ወይ እህታቸው፣ ወንድማቸው ወይም ባለቤታቸው ፊታቸው ታርደው ያዩ ማየት ብቻ እሱን ለነኛ ለሞቱባቸው በደንብ እንኳን ሳያለቅሱ እነሱም ደግሞ እንዳይታረዱ ዛፍ ላይ የሚያድሩ መኖራቸውን ማሰብ ትንሽ ከብዳል። እንደዛ አይነት ስላሉ ስቲል አሁንም ማለት ነው ቤተሰቦቻቸው ታርደውባቸው አራጅ በክብር ደረቱን ነፍቶ እየተንቀሳቀሰ የታራጅ ቤተሰብ ግን ስቲል አሁንም ፈርቶ ቤቱ አያድርም፣ ዛፍ ላይ ያድራል። ታውሬ ጋር እየተጋፋ ከስሩ አውሬ እየሄደ እሱ ከላይ ሆኖ ዛፍ ላይ ያድራል። ተኝቶ አያድርም። ጠዋት ሲነሳ ብርድ መጥቶት ምን ብሎ ሰውነቱ ደርቆ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይንቀሳቀሳሉ። ይሄም የሆነው ምንም እንትን የምንለው አይኖርም በሃይማኖታቸው ምክንያት ነው። ስለዚህ ሚዲያው ላይ መጮሁ ድምፅ መሆኑ ጤናማ ቢሆንም ከፍ ማድረግ ግን አስፈላጊ ይመስለኛል። ከሚዲያው ሰዎቹ ለምደውታል። ሳምንት እንጮሃለን፣ ሳምንት የሆነ ፕሮፋይል ይደረጋል፣ ጫጫታ ይፈጠራል። አይ ቲንክ 6-7 ዓመታት ሆነ። ሶማሌ ላይም እንደዚሁ ነው የተካሄደው። ብቻ ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄዱትን ኦርቶዶክስ ተኮር እልቂቶች ከሚዲያው የዘለለ ስራ እየተሰራ አይደለም። ስለዚህ ለ3 ቀን ለ2 ቀን የሆነ ጫጫታ ይፈጠራል። አይ ልማዳቸው ነው አይነት እየሆነ ነው። አስፈሪነታችን አቅማችን ሚዲያው ላይ ጥርስ አልባ ጩኸት እየሆነ ነው። መንግስት የሚመድበው ሰራዊት አይኖረውም እዚህ ጋር፣ ምክንያቱም ከ3 ቀን በኋላ እንደሚበተን ያውቀዋል። አስለቃሽ ጭስም ሆነ ሚሳኤልም ኒኩለርም ወይም ድሮንን የማያስፈልገው ከ3 ቀን በኋላ የሚበተን ስለሆነ፣ ስለዚህ ማይንድ ሴት ላይ በደንብ መስራት፣ ኦርቶዶክሳውያን ማይንድ ሴት ላይ በደንብ መስራት። ሰራዊት ውስጥ ኦርቶዶክስ አለ፣ ጋዜጠኛው ኦርቶዶክስ አለ፣ የሚዲያው ላይ ኦርቶዶክሳውያን አሉ። ተጽዕኖ ማምጣት የሚችሉ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ኦርቶዶክሳውያን አሉ። ፓርላማ ውስጥ አሉ። እነኚህን እንዴት ነው ልንጠቀማቸው የሚገባው? ካልጠቀሙንስ እነኚህን ለይተን
እንዴት ነው መምታት ያለብን? እነኚህ ላይ በደንብ መሰራት ያለበት ይመስለኛል። አራጆቻችንን ፕሮሞት የሚያደርጉ ሞታችንን የሚደብቁ ኦርቶዶክሳውያን ስላሉ ማለት ነው። አራጆቻችንን ቅዱስ አድርገው ገዳዮቻችንን ጀግና አድርገው የኛን ወገኖች ሞትና እልቂት አሳንሰው የሚዘግቡ ስላሉ በስም ኦርቶዶክሳውያን የሆኑ አስቀድሞ የራስን ቤት በደንብ ማጽዳት ነው። እነኚህም በደንብ አንጥረን ለይተን ከያዝናቸው እንዲያውቁትም አላላቂና ተላላኪ መሆናቸውን ካሳወቅናቸው ለነኚህ ሰዎች ግባት አለመሆን አስቀድሞ ታማኝነታቸውን ድጋፋቸውን ከኛ እንዲያጡ ማድረግ ስራ ይፈልጉ የግዴታ ደጋፊ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ገንዘብ ካደረግናቸው እነኚህ ሰዎች ለመንግስት ማለለቅ ያቆማሉ ወይንም ደግሞ ለገዳዮች ማለለቅ ይቆሙና ለፍትህና ለእውነት ስንበደል አይ እኔ ብናገር ኦርቶዶክስ ስለሆንኩኝ ሊታዘቡኝ ይችላል የሚለውን ካይምሯቸው እንዲጥሉ አጉል ትውት ልምሰል የሚለውን እንዲያወልቁት በየፓርላማው ይሁ ጥያቄ ያነሳሉ ሌሎች አካላት። የኛዎቹ በዝምታ ያልፉታል። የኛዎቹ ለምን መጠየቅ ያልቻሉት? ይሄ ማይንድ ሴት ለምንድነው መፍጠር ያልቻሉት? ለምን ይሄን ሞራል አጡ? ምንድነው እሱ ይሄንን እንዲያጡ ያደረጋቸው? ከህዝቡ አይደግፈንም ብለው ስለፈሩ ነው? ስራ እናጣለን ብለው ስለፈሩ ነው? ወይንስ እኛ ስላልጠየቅናቸው ነው? እነኚህን በደንብ እንትን እንበል። ሚዲያው ላይ በደንብ አሉን፣ ከዩቲዩቡ እስከ ኢንስታግራሙ፣ ሌላ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችም ሆስት የሚያደርጉት የኛው አካላት ናቸው። አብዛኞቹ ከሟሽ ወገን ሆነው ሳይሆን የሚሰሩት ከገዳይ ወገን ነው የሚያስተዋውቁት። የገዳይ ወገን ሚዲያዎች የሟች which is ተበዳይ ኦርቶዶክሳውያንን ሚዲያቸው ላይ አቅርበው ፕሮሞት አያደርጉትም። የኛው ኦርቶዶክሳውያን ሚዲያዎቻቸውን ተጠቅመው ግን ገዳዮችን ቅዱስ ጀግና አድርገው እንደዛ አድርጎ እንዲታይ ሚዲያዎቻችን ላይ እንዲሰብክ ራሱን እንዲያስተዋውቅ ይሰሩታል። ሚዲያ ይሰጡታል ጭምር ማለት ነው። ይሄንን በደንብ መሰራት አለበት። ይሄንን የሚያደርጉ እንዲታቀቡ። ምክንያቱም ሁላችንም 1000 ሰው አለ እዚህ ውስጥ ከ1000 ሰው ወንድሙ ይኖራል፣ እህት እንደዚህ ይኖረዋል። እናመሰግናለን ወንድማችን ፎያ። እውነት ነው፣ መሬት ላይ መውረድ አለበት፣ መሬት ላይ መስራት አለበት። ሞቱ 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 ማለት ብቻ ሳይሆን ምን እናድርግ፣ ምንድነው መፍትሄው፣ ምንድነው ቀጣይ አቅጣጫችን፣ ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር በደንብ ልንወያይበት ይገባል። በሚዲያ አይደለም ልንወያይ፣ በቤታችን ዘግተን ልንነግርበት ይገባል። ያ ነው ወደ መፍትሄ የሚወስድ እንጂ ሚዲያ ላይ ስለዘገብ ነው፣ ሚዲያ ላይ ስለጮህ ብቻ አይደለም። ሚዲያ ላይ የምንዘገበው ንቃት እንዲኖራችሁ እንድታስቡበት እየሆነ ያለውን ነገር እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። ፋንትሽ ጋር ምጣ። እንደሚታወቀው በእኛ በኢትዮጵያውያን አነጋገር ውስጥ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚባል አባባል አለ። ኢትዮጵያ አሁን ያለችው በመስቀለኛ መንገድ ላይ ነው። የራሱን ዜጋ የሚያጠፋ መንግስት ስልጣን ላይ ነው። ይህ መንግስት የተከሰተው በድንገት አይደለም። ባለፉት 50 ገፋ ካረግነው 72 ዓመታት የውጭም እጅ ያለበት ሆኖ በሀገር ውስጥ የበቀሉ የሀገር አረሞችና መርዞች ህዝብን የሚከፋፍል ትርክት፣ ስሁት ርዕዮትና አጥፊ ህግ፣ ፖሊሲ፣ መዋቅር መስርተው የተወሰነውን ኢትዮጵያዊ ክፍለ ህዝብ በእምነት፣ በቋንቋ፣ በቦታ፣ በትርክት ኢላማ አድርገው ከፍተኛ የሆነ ፍጅት እየፈጸሙ ነው። ያንን ፍጅት ለመቋቋም ደግሞ የተነሱ ወገኖቻችን አሉ። እነዚህ ወገኖቻችን ከዘረኝነት፣ ከግለኝነት፣ ከሐሰተኝነት፣ ከጭካኔ፣ ከአረማዊነት ነፃ የወጡ ነፃ ሰዎች ናቸው። ውጊያቸው፣ ጦርነታቸው፣ ቁጣቸው ሁሉ
ሌላውን ለማሳነስ ሰውን ለማሳፈር ሳይሆን አሳፋሪ፣ አስነዋሪ፣ አጥፊ የሆኑ ሀሳቦችና ሀሳቡን የተሸከሙ መዋቅራትን እስከነ ርዕዮታቸው ማሸነፍና ለሰው ልጆች ደህንነት መመለስ ነው። ኢትዮጵያዊ የሆነ ህዝብ ሁሉ በሰላም እንዲኖር ማድረግ ነው። ሌላ ዓላማ የላቸውም። ነገር ግን ይሄ ትግል ተሳክቶ የጥፋት መዋቅራት ቢፈርሱ እንኳ በትውልድ ውስጥ የተዘራው ዘር መጥፎ ሀሳብ፣ የሐሰተኛ ትርክትና ክፉ ነጽሮተ ዓለም ስለማይጠፋ መዋቅር ስላልሆነ በሰው ልቦና የተጻፈ የብዙ ዘመን የመርዝ እርሾ ስላለ የእርስ በርስ ግጭት ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ከሚደረገው ትግል ጎን ለጎን ህዝብን ማንቃት ያስፈልጋል። ድል ሙሉ የሚሆነው የነቃ ህዝብ ለእውነት፣ ለፍትህ፣ ለክብረሰብ፣ ለሀገር አንድነት፣ ለህዝቦች ህብረታዊ ህልውና ሲቆም ብቻ ነው። በስግብግብነት፣ በግለኝነት፣ በቡድነኝነት ሰላም ተመልሶ አይመጣም። በዚህ መልእክቴ መናገር የፈለግኩት በጣም ትንሽ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረውና እየተካሄደ በሚገኘው ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ በተለያየ ንዑስ ማንነት ዘውግ ላይ የተመሰረተ የዘር ማጥፋት ሂደት አለ። ይህ እንግዲህ ዘር ለማጥፋት የተሰለፈው መዋቅር ሲሰበር፣ ፖሊሲው ሲሻር ነው። ያ ግን የሚሆነው መጀመሪያ የአጥፊዎችን አቅም በመስበር ቀጥሎ አስተሳሰቡን በመዋጋት እና ለፍትህ በመስጠት ነው። ጎጂዎችን መቅጣት፣ ተጎጂዎችን መካስ፣ የሐሰት ተራኪዎችን ለፍርድ ማቅረብ፣ በእውነት መርታት፣ የተሳሳቱ ወገኖችን በትምህርት መመለስ፣ ህፃናት ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ ማድረግ፣ ይሄ ሁሉ አለ። በነገራችን ላይ ይህን ሁሉ የፈጸሙ ሰዎች ደግሞ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። ዘር አጥፊዎች ሁል ጊዜ በቁጥር ጥቂት ናቸው። ህዝብን አያጠፋም። ዘር ማጥፋት ፕሮጀክት የሚሳካው ደግሞ መንግስት እጅ ሲኖርበትና ሲኖርበት ብቻ ነው። በሽፍታ የጠፋ ዘር የለም። በፓርቲ ስልጣን ባለያዘ ፓርቲ የጠፋ ዘር የለም፣ ሙከራም የለም። ማንኛውም የዘር ማጥፋት ሙከራ ከመንግስት ጋር የተያዘ ነው። በእጅ አዙርም በቀጥታ የፈለጋችሁትን የዓለም ታሪክ አጥኑ። ስለዚህ ዘር አጥፊዎች ጥቂቶች ከሆኑ ብዙሃን ተጠያቂ አይሆኑም። ስለዚህ እኔ ተጠያቂ ናቸው ብዬ የማስባቸውን እዚህ ላይ መናገር እፈልጋለሁ። አንደኞቹ በቀጥታ የሚሳተፉ ናቸው። ሁለተኞቹ በተዘዋዋሪ በዝምታም ይሁን በድጋፍ የሚሳተፉ ናቸው። እስቲ እንቁጠራቸው፣ በቅደም ተከተል አስቀምጥ ብትሉኝ እኔ የመጀመሪያው ለፍርድ መቅረብ ያለበት አብይ አህመድ አሊ ነው እና የሱ አማካሪዎች፣ የቅርብ አማካሪዎች ናቸው። ለምን? ከሱ በፊት በትርክ ተደራጅቶ የቆየውን ክፋት እሰብራለሁ ብለው መጥተው አሻሽለው ጥፋት ስላስቀጥሉ የመጀመሪያ ቁጥር አንድ ተጠያቂ ናቸው። ለፍርድ አደባባይ መቅረብ ያለባቸው። ሁለተኛ የህወሓት መስራቾችና እስከ መጨረሻው በአመራር እስካሁን ያሉ ሰዎች ናቸው። አንድን ታላቅ ህዝብ ከራሱ ሀገር ከራሱ ታሪካዊ ሀገር ገንጥሎ ነፃ አወጣለሁ መለየትን ነፃነት ብሎ ተነስቶ ለ50 ዓመታት የሐሰት ትርክ ሲተርክ እና ህዝብ ሲያፋጭ የትግራይን ህዝብም ወጣቶችን ሲፈጅ ሌሎች ዘረኞች በሀገሪቷ ውስጥ እንዲፈጠሩና ኢላማ የተደረጉ እምነቶችንና ህዝቦችን እንዲያጠፉ በማድረጉ የህወሓት መስራቾችና መሪዎች ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። ሁለተኞቹ የኦነግ መስራችና መሪዎች ከህወሓት ጋር በመተባበር የሞት ህገ መንግስት የጻፉ ኢትዮጵያውያንን በክልል ከልለው አንዲት ሀገር ውስጥ በነፃነት እንዳይኖሩ እንቅፋት የሆኑ የኦነግ መስራቾችና መሪዎች እስካሁን ከአብይ ጋር ተጣብቀው ያሉ ውጭ ተቀምጠው ሐሰት የሚተርኩት በሙሉ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው። አራተኛ የኦፒዲኦ መስራችና መሪዎች ምንም በህወሓት ስር ሲሆኑ ፈረሶች ናቸውና ኦፒዲኦ ብቻ አይደለም፣ ብአዴን የተባለው የህዝብን እልቂት በመደበቅ የተሳተፈው እሱም ይጠየቃል ማለት ነው። አምስተኛ የኢህአዴግ አባል እና አጋር ፓርቲዎች ናቸው። ኢህአዴግ ህገ መንግስት ጽፎ በዘር ብዝ ሲያጠፋ
ጸጥ ብለው የተባበሩት ፓርላማ ውስጥ ተቀምጠው ይህን የሰሩት አጋር ፓርቲዎች መሪዎች መጠየቅ አለባቸው። 6ኛ ከመካከለኛው ምስራቅ በሽብርና ሰዎችን በመፍጀት የሚታወቀውን የአልቃይዳ፣ የአይሲስ፣ በሶማሊያ የአልሸባብ፣ በምዕራብ አፍሪካ የቦኮ ሐራም ሌሎችንም የእስልምና ጽንፈኞችን መንፈስ በመውረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለውስጥ የህዝብ መለያየትን የፈጠሩ ጽንፈኛ የዋሃብያ ኡስታዞች፣ የጥላቻ ትርክት አምራችና አከፋፋዮች በውጭ ያለውን ጥላቻ ወደ ሀገራችን ቋንቋ እየተረጎሙ ትውልዱን ሲበክሉ የነበሩ ጽንፈኞች በሙሉ ናቸው። ለሰው ደም፣ ለሞት፣ ለስደት ተጠያቂ ናቸው። የመጨረሻው 7ኛ የመጨረሻው አይደለም 10 ክፍል ነው። 7ኛው የህዝብን እልቂት በዝምታ ያስቀጠሉ ቢናገሩ ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ የእምነት አባቶች ናቸው። እነዚህ በሲኖዶስ ውስጥ ያሉ በመጅሊስ ውስጥ ያሉ ናቸው። 8ኛ ዓለም አቀፍ ተሰሚነት ያላቸው በእልቂቱ ተቃውሞ ባለማሰማት የተባበሩ ኢትዮጵያውያን ምሁራንና ታዋቂ የኪነ ጥበብ ሰዎች ናቸው። በኪነ ጥበባቸው አልገለጹም፣ በምሁርነታቸው አጥንተው አላጋለጡም። ተጠያቂ ናቸው ታዋቂዎቹ በልካቸው ማለት ነው። 9ኛ ድምፅ በማሰማት ህዝባቸውን ከጥፋት እንዲታቀብ ማድረግ የሚችሉ ህዝቡ ወጣቱ መሳሪያ እንደማድረግ የሚችሉ የልዩ ልዩ ባህል መሪዎች በተለይ የኦሮሞ አባገዳዎች፣ ሱልጣኖች፣ ኡጋዞች ሌሎችም ቢሆኑ ልጆቻቸው በዘር እልቂት ተሳትፈው ከሆነ ተመርምሮ ለምን ዝምታን እንደመረጡ መጠየቅ አለባቸው። 10ኛ ባለፉት 50 ዓመታት በደህንነት በፍትህና በጸጥታ መስሪያ ቤቶች በኃላፊነት የነበሩ ባለስልጣናትና ከፍተኛ በሙያቸው የወንጀል እቅዶችን ባለማጋለጥ ለፍትህ ባለማቆምና እውነቱን ባለማውጣት በእልቂቱ የተባበሩ መጠየቅ አለባቸው። ፍትህ ሳይሰፍን ሰላም ሊኖር አይችልም። ጉዳተኞች ሳይካሱ፣ ጎጂዎች ሳይቀጡ ትውልዱ ሊቃና አይችልም። አብይ አህመድ እንደፈጠረው አይነት የምክክር ኮሚሽን፣ የድንበር ኮሚሽን፣ የሰላም ኮሚቴ፣ የሰላም ሚኒስቴር በሚል ማጭበርበሪያ ሰላም ሊሰፍን አይችልም። መሰረታዊ ለውጥ ነው ኢትዮጵያ የምትፈልገው። ስለዚህ ፍትህ ግድ ነው። ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ወዲህም ወዲያ ማንለበት ጉዳይ ቤተክርስቲያናችን ፍትህ ትፈልጋለች። ሀገራችን ፍትህ ትፈልጋለች። ደማቸው በከንቱ እየፈሰሱ ያሉ በአንዳንድ ፖለቲከኞች ምክንያት ደማቸው ደመከልብ የሆነ ሁሉ ፍትህን ትሻለች። የአቤል ደም ወደ እግዚአብሔር እንደጮኸ ሁሉ የእነኚህ የንጹሐን ደም ይጮሃል። ምናልባት ዋጋ የምናገኘው ምናልባት ዋጋችሁን የምታገኙት ዛሬ ላይሆን ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር ግን ይፈርዳል። ፍርድ አለ። እግዚአብሔር የማይፈርድ መስሏችሁ ዝም ያላችሁ ሁሉ ጊዜያችሁን እየጠበቃችሁ እንደሆነ ግን አስቡበት። እዚህ ያልተናበታችሁ በሌላ መረጃ መመለሱ ይሆናል። ሰላም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ቸር ቆዩ።